બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજકોટમાં છે। દિવ્યાંગોના કાર્યક્રમમાં તે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે સીએમ વિજય રૂપાણી સંબોધન કરી રહ્યા છે। આવું સાંભળીએ। નાયબ મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગુજરાતના महामहिम राज्यपाल आदरणीय ओम प्रकाश कोहली जी, केंद्र मंत्री मनसुख भाई मांडविया, आत्माराम भाई, मंचस्थ सौ महानुभावों, विशाल संख्या में उपस्थित भाईओ बहनों और वाला दिव्यांग भाईओ बहनों, राजकोट की धरती पर वडाप्रधान नरेन्द्रभाई नु आपणे सौए स्वागत तो कर्यु, परंतु राजकोटनी जनता के जेने हमेशा वरसादनी राह जोती होय छे एवा इंद्रदेवे वरसादनी अमी वृष्टि नहीं अमी धारा मोकलीने आदरणीय नरेन्द्रभाई नु राजकोटनी धरती पर स्वागत कर्यु छे। अने राजकोटनी जनताए जे हृदयना उमंगथी वडाप्रधान नरेन्द्रभाई नु स्वागत कर्यु छे। मने जणावता आनंद थाय छे के चूंटणीओ उपर तो सौ आवे, परंतु चूंटणी वगर भारतना वडाप्रधान राजकोट में 40 वर्ष पछी अपना नरेन्द्र भाई राजकोट की धरती पर वडाप्रधान तरीके 40 वर्ष पछी आव्या छे। अने आ एवा वडाप्रधान छे के जेमने राजकोट अति प्रिय छे अने राजकोटनी बधी वस्तु, राजकोटना राजमार्गो, राजकोटना व्यक्तिओ, राजकोटना बधा साथेनो परिचय अने एक सप्रेम स्नेहभर्यो नातो आपणे सौ नरेन्द्रभाई माटे राजकोटवासीओ जाणीए छीए। राजकोटना रयानाका टावरो होय, राष्ट्रीय शाळाओ होय, कबा गांधीनो डेलो होय, रेसकोर्स होय के आजी डेम होय, नरेन्द्रभाई आ बधी वस्तुने जाणे छे। राजकोटना पेंडाओ होय के राजकोटना गाठियाओ होय के पछी राजकोटनी चीकी होय, ए पण नरेन्द्रभाई सारी रीते जाणे छे। अने साथे साथे पहली वखत नरेन्द्रभाईना जीवननी चूंटणी पण आ राजकोटनी प्रजा वच्चे लड़ीने राजकोटनी प्रजाए नरेन्द्रभाईने जे प्रेम स्नेह आप्यो छे ने नरेन्द्रभाईए पण व्याज सहित सवायु राजकोटने आपीने जे संबंधो राख्या छे ए माटे पण आजे राजकोटनी जनता ना हृदय में घोड़ापुर उमट्यु छे अने आजे राजकोटनी धरती पर आपणे एमने स्वागत करीए छीए। मित्रों, कहेवाय छे एवुं के जेने दिव्यांगोनु कदी कोई वस्तुनी चिंता नथी करी ए समाज विकलांग छे। दिव्यांगोनी चिंता करवी, दिव्यांगोनी प्रतिष्ठा करवी, दिव्यांगोने बधानी साथे जोड़वा, एमने सम्मान आपवू, ए जे समाज न करे ए समाज विकलांग छे। अने कम नसीबे विरोधीओ आक्षेप करे छे आ कार्यक्रमोनी सफलताथी, अदेखाईमां, ईर्षाथी के भाई दिव्यांगोने साधन आपो छो एमां शुं उपकार करो छो। मारे एमने कहेवुं छे कि आज दिवस सुधी तमारी सरकारोए आ दिव्यांगो माटे कदी कशुं कर्युं नहोतुं, कारण के तमे पोते तमारी सरकारो एनी उपेक्षा करीने विकलांग सरकारो तमे चलावी छे अने तमे संवेदनाहीन सरकारो चलावीने आज दिवस सुधी विकलांग कई कईने एने तमे तकलीफों आपी थी। आ नरेन्द्रभाई छे के जेमना हृदय में लागणी, संवेदना
કે વિકલાંગ શબ્દને હટાવીને દિવ્યાંગ શબ્દ આપીને આ લોકોની પ્રતિષ્ઠા તમે ઊભી કરી છે. એના માટે સંવેદનશીલ હૃદય જોઈએ, એના માટેના ભાવ જોઈએ, હૃદયમાં એના માટેની કરુણા જોઈએ. એ તમારી અગાઉની સરકારોએ, આ કરુણાવિહીન સરકારોએ આ વિષય ઉપર કદી ધ્યાન ના આપીને હંમેશા દિવ્યાંગોને છેટા રાખ્યા છે. દિવ્યાંગોને પ્રતિષ્ઠા આપી, મદદ કરવી, એમને ઉભા કરવા, એ 3 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આદરણીય વડાપ્રધાને રસ લઈને મોટા મોટા કેમ્પો કરીને ન બોલતાને બોલતા કરવા, ન સાંભળનારાને સાંભળનારા કરવા, ચાલી ન શકતાને ચાલતા કરવા અને એક જોમ ઉત્સાહ આપીને આ ભારતના નિર્માણમાં એમનું પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન થાય. અને ખાલી દિવ્યાંગના માતા પિતા નહીં, એમનું કુટુંબ નહીં, સમગ્ર રાષ્ટ્ર એમની પડખે ઊભું છે. આ પ્રકારનો જે એક સરસ કાર્યક્રમ ઉભા કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ સેવાનાની ચિંતા કરીને દિવ્યાંગો માટે કાર્યક્રમો કરે છે. મને આનંદ છે કે ભારતભરમાં ખૂબ કેમ્પો થયા, 4000 થી વધુ કેમ્પો થયા, 7.5 લાખથી વધુ લોકોને એમને મદદ કરી. પરંતુ સૌથી મોટા કેમ્પ ગુજરાતની ધરતી ઉપર થયા છે, એનો અમને ખૂબ આનંદ છે. નવસારી, વડોદરા પછી રાજકોટની ધરતી ઉપર નવા 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે આજે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. અને એનો આનંદ અમને ગુજરાતની સરકારને ખૂબ છે. નરેન્દ્રભાઈની સાથે ગુજરાતની સરકારનો પણ નિર્ધાર છે કે ગુજરાતમાં વસતા દિવ્યાંગોને સરકાર એમને મદદ કરે, સરકાર એમની સાથે રહે, સરકાર એમને સન્માન અપાવે. એ માટે દિવ્યાંગો માટે અલગ આયોગ, એક બોર્ડ બનાવવાનું આ વખતના બજેટમાં રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી છે. સાથે સાથે લાઈફ ટાઈમ દિવ્યાંગોને પ્રમાણપત્ર માટે દર વર્ષે જવું ન પડે. એક પ્રમાણપત્ર મળી જાય, એને જીવનભર ખાવા ન પડે. એ પ્રમાણેનો પણ નિર્ણય આ રાજ્યની સરકારે કર્યો છે. એસટીમાં પણ વિનામૂલ્ય મુસાફરી માટે દિવ્યાંગો માટે સરકારે વ્યવસ્થા કરી છે. એના પાસ પણ દર વર્ષે રિન્યુ કરવા જવા પડતા હતા. એ પણ કાયમી જીવનભર એ પાસ ચાલે અને એમને એ સગવડતા મળી રહે, એ નિર્ણય પણ સરકારે કર્યો છે. દિવ્યાંગના સંતાનોને આજીવન પેન્શન, એના માટેનો પણ કર્મચારીઓના, એના માટેના સંતાનોને, એના માટેનો પણ નિર્ણય તાજેતરમાં સરકારે કર્યો છે. દિવ્યાંગ સંતાનોને ઉંમરનો કે વૈવાહિક દરજ્જાનો કોઈ પણ બાદ રાખ્યા વગર આ ફેમિલી પેન્શન આપવામાં આવશે. એના માટે પણ સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. અને મેં કીધું એમ ચાલુ વર્ષે દિવ્યાંગને નાણાં અને આર્થિક વિકાસ નિગમની સ્થાપના કરીને એમના સ્વરોજગાર એ પગભર થાય, એના માટે પણ સરકારે આ વખતે આ આયોજન કર્યું છે. હું આશા રાખું છું કે ગુજરાતમાં દિવ્યાંગો એટલે કે એક અંગની ખામી હશે, પરંતુ એ ઈશ્વરે બાકી બધી અંગોમાં તાકાત આપીને એને દિવ્યાંગ બનાવ્યા છે. ત્યારે એ દિવ્યાંગો પણ આ ગુજરાત અને ભારતના વિકાસમાં, ઘડતરમાં એમનો પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન ક્યાંય પાછળ નહીં રહે. અને આપણા બધા દિવ્યાંગો આપણા છે, આપણા સમાજના છે, આપણા કુટુંબના છે. આપણે સૌ એક છીએ. 6.5 કરોડની જનતામાં આ દિવ્યાંગોનો પણ સમાવેશ થઈને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, એ મંત્રને ફળીભૂત કરીએ, એ જ અપેક્ષા પુનઃ વડાપ્રધાન અને કાવરજી નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે કેન્દ્રની સરકારે કરોડો રૂપિયાની સહાય આપીને આ દિવ્યાંગો માટે જે રાજકોટની ધરતી ઉપર કાર્યક્રમ કર્યો છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.
જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય.